पंजाबी सां टीवी चैनल मैं हाँ जगजीत बाबू सिंह सरगुण। साथियों, जिस तरह असी तुहाडे नाल वायदा करते हाँ कि हर समय किसी न किसी मियारी इंसान दे नाल तुहाडी मुलाकात करवाते रहते हाँ, भावें वो किसी भी खिते दे विच अपना नाम कमा चुकिया होवे। पर अज असी जो तुहानू मुलाकात करवाउणी चाहुंदा हाँ, मैं सरदार जसविंदर सिंह जी, जिहड़े कि पंजाब दी शान ते पटियाले जिन्हां दा मान हन। तो आओ तुहाडे नाल उन्हां नाल गलबात करवाने हाँ लैक्चरर जसविंदर सिंह जी दे नाल, जिन्हां ने कि नैशनल अवार्ड ते होर स्टेट अवार्ड, इस तो इलावा पता नहीं किन्ने का अवार्ड हुण तक प्राप्त किए हैं। सो आओ उन्हां दे नाल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल मुलाकात करवाउण लग्या हाँ सरदार जसविंदर सिंह जी नाल। हाँ जी सरदार जसविंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, तुहाडा पंजाबी सां टीवी चैनल दे उत्ते स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। हाँ जी जसविंदर सिंह जी, सब तो पहला मैं तुहानू तुहाडा जिहड़ा पिछोकड़ है वो पूछना चाहुंदा हाँ भी किहो जिहा तुहाडा पिछोकड़? देखो, पिछोकड़ की जे गल करिए तां कोई समा सीगा जदों मतलब भी घर दे विच गरीबी होण काਰਨ अक्सर ये देखा जाता है कि गरीब घरां दे बच्चे आ जिहड़े ओह अपनी मेहनत ते मशक्कत करके वो अगे आउण दी कोशिश हमेशा रहे। तो उन्हां दे विचों मैनूं भी एक मौका मिलिया कि कोई समा सी जदों मैं एक दुकान के उत्ते स्टोव ठीक करिया करदा सी ते दीवे बेचिया करदा सी। ते उत्थों यह सफ़र शुरू हुंदा ते मैनूं मेरे गाइड संत बाबा मोहन सिंह जी, जिन्हां ने मैनूं प्रेरिया कि तू पढ़ाई कर। मैं उन्होंने कहा जी मेरी दुकान वधिया चलती है, 4 पैसे बन जाते हैं, रोटी पानी चली जाता है। कहते नहीं, तेनों कहा तू पढ़ाई कर। तो उन्होंने मैनूं इस पढ़ाई के राह ते पाया। तो जदों मैं इस राह दे विच पिया तो फिर पढ़ाई के राह दे विच भी मैं अव्वल आंदा रहा। मतलब पहले दर्जे की हमेशा रही मेरी, पंजाब दे विचों पहलियां पोजीशनां ते आना, हर खिते दे विच अगे रहना। तो वो जिहड़ा मान मैनूं मिलिया वो इस करके मिलिया कि मेहनती तां असीं सीगे ही, क्योंकि मेहनत सानू विरसे च मिली है कहा जा सकता। क्योंकि बजुर्गों ने जिहड़ा सानू मेहनत वाले पासे लाया सीगा, माता पिता के संस्कार दिते, सिख धर्म च जन्म होने करके गुरुआं की जिहड़ी सिक्ख्या मिली हुई है सानू है जी, हत्थी किरत करनी है, फिर नाम जपना है, फिर वंड के भी चकना है। ये बड़ा सारा विरसा मतलब जिहड़ा साडा ना सिੱਖੀ विरसा ਉਹਦੇ ਚ मिलिया हुई चीज़ां सारियां। बाबा मोहन सिंह जी हैं जिहड़े उन्हां दे कोल साडे मामा जी जाया करदे ते वो इत्थे अक्सर आया करदे पटियाले नाभे। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਸਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, देखना तो गुरु महाराज के दर्शन करो। हमेशा उन्होंने यही ताकीद करनी जिहदे असीं कायल हो गए। ते उन्होंने विचार किहड़े सी जिन्होंने मतलब तुहानूं दिमाग दे ठोकर मारी पढ़ाई वाल जिहड़ा प्रेरित किया भी वो किहड़े वर्ड सन जिहड़े मतलब कि तुहानूं स्टोव ठीक करदे नूं दुकान के उपर या जिहड़ा भी तुसीं कोई वर्क करदे सी उस समय भी तुहानूं मतलब कहण दा भाव भी एक खिच दा केंद्र बना के। हाँ देखो, उन्होंने ये गल कही भी तू इस उम्र दे विच हाले पढ़ सकदा भी, सानू लगदा भी तेरा दिमाग है जिहड़ा पढ़ाई दे भी काबिल है, तू पढ़ाई करदा क्यों नहीं। मैं कहा जी पढ़ लैंदे आ, पर मैं तो ये सोचिया सीगा भी दुकानदारी चलदी है तो ये रोजी रोटी लिए सारा धंधा करिया जांदा समाज दे विच। कहंदे नहीं, नाल नितनेम करो तो अपना ये पढ़ाई भी नाल करो। मैं कहा जी सत वचन कर लैंदे आ। तो फिर उहदा टेस्ट होया तो उहदे विच भी मूरलीआं पोजीशनां आईयां, तो वो फिर कहंदे भी नहीं बस इहनूं जारी रख। तो उन्होंने मतलब भी जदों ये पढ़ाई करनी पाता ना जी मैनूं, तो उस वक्त ये देखने को मिलिया कि जदों उस पेपर दे विच एक पेपर मेरा खराब हो गया। मतलब मेरे मुताबिक वो पेपर दे विच नंबर घट आने की संभावना सी ते मैं जिवें अपने वड्डियां कोले रोना हुंदा है ना जी, पर सच दस्सिया। मैं कहा जी एक पेपर खराब हो गया। फिर की हो गया, कोई गल ही नहीं है, खराब होया ना। अच्छा बाबा जी कोले तुसीं जमा सच दस। हाँ मैं कहा जी ऐ करके भी ये कहते कोई गल नहीं, ये महाराज सब कुछ जानते हैं तो तेरा वो खराब होया तेनू लगता ना तो ये सब ठीक होगा, तो अरदास बेनती करिया कर महाराज तो ठीक होगा। तो वो कमाल की गल यही जी, पंजाब दे विच 14वां स्थान आया। वाह जी वाह, वाह तो मतलब किवें ना मन्नीए अपने गाइड नूं
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਵ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੋਡੀ ਦਾ ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੀਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਚੌ ਹੁੰਡ ਮਾਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਤਰਜੀਹ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਟ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਬੱਚੀ ਹੈ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਾ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਸਵਾਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ
ਮਤਲਬ ਤਾਂਘ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਾਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਊਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਊਣੇ ਰਹਿ ਤੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਬੜੇ ਮਨ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਗੋਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭੈਣ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਟੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਵੇਕਲਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਵੇਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਕਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਕਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਜ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ABP ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सरदार जी नमस्कार। मैं नमस्कार जी। सरदार जी आपका नाम चयन हो गया है नेशनल अवार्ड के लिए। मैंने बड़ी खुशी हुई, मैं रास्ते जी जा रहा सीगा किते, तो ये सुनिए आप कि आपको जो नेशनल साइंस डे होता है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को, दिल्ली आना। ठीक है मिश्रा जी, जरूर आऊँगा और धन्यवाद है इस बात। अरे धन्यवाद हमें क्यों देते हो आप? धन्यवाद तो आपका है, आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कमाल दी गल, उस विज्ञानी ने जिहड़ी मैनूं ये गल कही ना जी, ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ है। तो मैं उन्होंने कहा, मैं मिश्रा जी ये मुझे बताइए आप कि
कितने 2-4 लोगों ने आपके पास अप्लाई की, अरे सरदार जी कैसी बात, 220 अर्जियां थी, 10 मीटिंगें हुई हैं, और जब भी करते थे आपका ही ऊपर आता था, हम क्या करते। वाह जी वाह। देखो कमाल दी गल ये सी भी उस वक्त मैनू ये देखण नूं मिलिया, समझण नूं मिलिया, सोचण नूं मिलिया कि किते ना किते ईमानदारी हाले भी है। यानी मैनू जानदा नहीं है, वो मेरा एक A4 कागज पढ़ के मैनू तरजीह दे रहा है, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੁਚि ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, सरदार जी आपको तो जब से अवार्ड दिया है 28 फरवरी 2013 से आप तो रुके ही नहीं हो, अभी तक काम करते जा रहे हो। हाँ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਕੰਮ ਟੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਕਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਆ ਪਕਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਆ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਆ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਦੂਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਦ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ 1 ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, 1 ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ 2 ਲਿਖੀਏ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਏ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 1 ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਲਿਖੀਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1 ਓੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ 1 ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚ। ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਮਿਸਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਗਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 2 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ,
ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 30 ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਕਲ, 30 ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 31 ਦਿਨ ਚਲਾਤਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਵਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਉੱਤਮ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਸਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਟੋਵ ਸਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਟੋਵ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਾਓਗੇ ਆਪੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਧਾਰਨੇ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ,
ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪੇ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬਰ ਜੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ 13 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ? ਨਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ। ਵਿਦਿਆ 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 ਦੇ ਰੱਥੀ ਬਣੋ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਪੂਜਣਾ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਬੈਠ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਪੁੰਜੇ ਲੇਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਰਹੂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 13 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤਰਜੀਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਡੀਨ ਹੈ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ঋਣੀ ਆ ਤੇ ঋਣੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੋਫੇ ਹੋ ਗਏ, ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ATM ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੋ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਚਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝੂਠ। ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਗਾਈਡ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, 1 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਕਤ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ। ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 10,000 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ 10,000 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10,000 ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਟੀਆ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਟੋਵ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਵ ਤੇ ਦੀਵੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ